esteemed faculties, dignitaries, and my dear classmates and juniors. And today we have gathered here to celebrate the event called as Meet with a Celebrity. And first of all, let me introduce myself to you all. This is Sheikh Afia, and I am a student studying 3rd BBA from Sri Hari Degree College. Power, passion, courage, and might. He stands for justice. He stands for right. The one who arrived today to this wonderful program is a CI, Circle Inspector. He never draws a circle to inspect wherever he goes. The area is going to be drawn at automatically as a circle for getting inspected. He is none other than our traffic CI of Kadapa, DK Javed sir. Now I request Renuka and team to please present the presentation of Javed sir. Let me give you all a brief introduction. So it's my pleasure to introduce you to all Mr. DK Javed sir, a present Traffic Circle Inspector of Police. So please join me for welcoming Mr. Javed sir here today. So what a celebrity. So Javed sir was born on 4th April 1972 in a small town named Kamarupalla in Anantapur district. His father's name is Sri Panurappa, his mother's name is Sri Panurama. He was raised by a single parent by his mother and with his one older brother. They used to have a small grocery shop at home. It was maintained by his mother. Javed sir was really very active kid in his childhood and he loved to play at ground most of his time. So one thing that sir follows till now is his discipline in every work. And talking about his schooling was done in Sri Potti Sriramulu Municipal High School in Anantapur district. After that, there he was very good at both academically and athletically. There he joined NCC with the AS certificate. After that, he joined ITI, which stands for the Industrial Training Institution. After completion of that, he went for job searching. While searching for the job in 1990, he got the constable notification and he got selected on his first attempt. With a salary of 810 rupees, it was his first earning. After that, he joined as an Armed Reserve Constable in 1991, worked in Kannur. Later in 1996, he got selected as the Armed Reserve Sub-Inspector of Police. With the salary of 2,500 rupees, worked in Chittoor. And talking about and after that, from 2000 to 2009, he worked as PD training officer. It's a professional who conducts the physical training and sports activities to the trainees in Anantapur district. And after that, present now he is working as the Traffic Circle Inspector in Kadapa. And he got married to Mrs. Sasit Begum. They both blessed with 2 children, one boy and one girl, named Firoz and Soni. They both are doing their medical right now. Next one. Obstacles faced. When we talk about obstacles, there are a lot of obstacles faced by Javed sir. As we all know that he was raised by a single parent by his mother, it was hard itself. And talked over, her mother used to make curd of it and he again go to sell that curd. And after that, he struggled for 5 years to get selected as Armed Reserve Sub-Inspector of Police in 1996. But we all know society can't see your success, right? They used to criticize him with the words of saying like even though you got selected, you can't pass the interview and everything. But Javed sir didn't even look at those people. Not only looking at them, but also got selected on his first attempt of the interview. It was very great of him to do that. Next slide will be continued by my teammate. Coming to another slide, the next one is work position. Inspecting traffic circle, regulating the traffic circle, identifying safe hazards, maintenance needs and areas for improvement, identifying and reporting issues, documents and reports for any safety concern, maintenance needs and operational issues to relevant authorities,
of data collection and analysis. They collect the data on traffic circles, volume, speed and accident to inform traffic circle design. During our interaction with the Javed sir, the experience was insightful and inspiring. We had learned so many things from sir's life. These are the pictures that we have gathered from sir, that the valuable meeting was a learning experience, and we had learned so many things and a fresh experience about the society and their life. Some beautiful moments in sir's life. These are the pictures that we gathered from sir's life. Every picture shows his hard work. Every picture that shows his hard work and dedication towards his life. The underslide will be Javed sir, what his opinion on the present generation. He said, he told us that this young generation does not have a proper aim or goal and are being careless. Thank you, Ananda. Thank you all for inviting me here. పీపీటీ ఎక్సలెంట్ ఉంది, కానీ యాక్చువల్గా దాంట్లో కొద్దిగా ఉంది. అప్పట్లో నాదొకటే కాదు, అందరి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉండేది. పాలు పెరుగు అనే కాదు, ఈవెన్ కూరగాయలు కూడా అమ్మాము. ఎన్నో అప్పుడు సమస్యలు ఆ విధంగా ఉండేవి. ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్, 10th కూడా ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి కింద మీద పడి ఇంకా చాలు చదువు అనుకునేటప్పుడు ఐటీఐ చేస్తే ఏదో ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఐటీఐ చేశాను. ఏం కాలేదు. 90లో పోయేసి కానిస్టేబుల్ చేరిన, సరే ఇష్టం లేదు, దాన్ని బిజినెసే చేయాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆ వాతావరణంలోనే ఉన్నాను కనుక బుక్ స్టాల్ పెట్టాను. నీకు ఇష్టం లేక కర్నూలు పోయినా, ఎందుకంటే మొన్ననే కదా జాబ్ వదిలేసినావు, మళ్ళీ వచ్చినావు అంటారేమో అని మళ్ళీ కర్నూలులో పోయి చేయను. అక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు, ఏదో బిజినెసే చేయాలా, కానీ కుదరలేదు. నాకు దొరికింది ఒకటే ట్రాక్, ఇదే ఉంది. సో నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. నేను గ్రౌండ్కి ఎప్పుడు పొద్దున సాయంత్రం గ్రౌండ్లో స్పెండ్ చేసేవాడిని. ముఖ్యంగా నేనేమంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి దూరంగా ఉండడానికి కారణం ఏమంటే మార్నింగ్ టైం, ఈవినింగ్ టైం మంచి పీక్ అవర్స్లో ఫ్రెండ్స్తో కాకుండా గ్రౌండ్లో గడపడం, సీనియర్స్ ఎంతో మంది చూడడం. సో 91లో అక్కడ నేను కాన్స్టేబుల్ చేరిన తర్వాత నాకు అక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మళ్ళీ అక్కడ కర్నూలులో మీరు చూసే ఉంటారు, ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా బుక్ స్టాల్ అన్ని ఆ ఏరియాలో అప్పుడే నేను పెట్టాలనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడంతా మొత్తం బుక్ స్టాల్లో వచ్చేసాయి అక్కడ. అంటే మనం ఒక ఏదైనా ఆలోచిస్తే మైండ్ చెప్పేస్తుంది. మనం హైదరాబాద్ పోవాలనుకుంటే ఏ బస్ ఎక్కాలి, ఎక్కడ దిగాలి, ఏం చేయాలి, మనం విలేజ్ పోవాలి దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా నేను అప్పుడు ఆలోచించిన ఏం చేయాలి, చేరిపోయాను. నేను స్పోర్ట్స్ ఉన్నాను. సో సీనియర్ ఈ శాఖ నేతన్న అన్న, నేను డిగ్రీ చదువుకోవాలనుకుంటున్నా, నాకు ఏదన్నా గైడెన్స్ ఇస్తావా? అరే అంబేద్కర్ ఉంది, కాకతీయ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి చదవాలి అన్న. నీలాగా నేను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ టీంలో ఉండాలనుకున్నా, స్పోర్ట్స్ టీంలో. అట్లా కాదు, స్టేట్లో ప్లేస్ కొట్టి ఉండాలన్నాడు. సో ఇమ్మీడియట్ గా 3 నెలలు మెడికల్ లీవ్ పెట్టి మళ్ళీ స్పోర్ట్స్ చేసి స్టేట్లో ప్లేస్ కొట్టి ఏదో టీంలో పోయినా. టీంలో పోయిన తర్వాత అక్కడ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన. డిగ్రీ చేస్తూ మళ్ళీ 1 year ఆ టీం నుంచి రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడ కర్నూలులో ఉండి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేస్తూ డిగ్రీ చదవాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. సరైన అట్లనే ఉండే. లాస్ట్ 2 months మాత్రం మెడికల్ లీవ్ వెళ్ళేవాడిని. ఆ 2 months మాత్రం నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, కానీ రాత్రి స్టార్ట్ చేస్తే పొద్దున 5 వరకు చదివేవాడిని. అజయ్ ఇస్తే పడుకునేవాడిని. ఇస్తే పడుకునే 2 months చదివే డిగ్రీకి. కారణం ఏంటంటే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. 5 చదివి 5 నుంచి 10 వరకు చదివి 10 పడుకునేవాడిని. సారీ 5 నుంచి 10 వరకు, మార్నింగ్ 5 వరకు చదివి 5 నుంచి 10కి పడుకొని 10కి లేచి టిఫిన్ చేసి మళ్ళీ అట్లే వెళ్ళిపోయేది. రూమ్కి వచ్చేవాడిని కాదు. ఏ పార్కుకు పోయేసి 2 గంటల వరకు అక్కడ స్పెండ్ చేసి 2 గంటలకు ఏదో హోటల్లో తిని మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చి 1 hour పడుకునేవాడిని. పడుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్, అంతే. ఇక ఏదో నా షెడ్యూల్ ఉండేది 2 months. ఆ విధంగా డిగ్రీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయిపోయింది. అంతా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అవుతూ వచ్చినాయి. నా అదృష్టం ఏమంటే ఇమీడియట్ గా నేను 91లో స్టార్ట్ చేస్తే నా జర్నీ 95లో, అప్పుడు సెలక్షన్స్ కూడా 91 వచ్చిన తర్వాత 95 వచ్చింది. చూసినా ఆ గాడ్ కూడా ఓకే తటాస్తా అనేసినాడు. 95లో నా డిగ్రీ అయిపోయింది. నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఏపీఎస్పీ ఆర్ఎస్ఐ వచ్చింది. అది తర్వాత మళ్ళీ అది నెక్స్ట్ ఇది కూడా వచ్చింది, ఏఆర్ఆర్ఎస్ ఇస్తే మళ్ళీ దీంట్లో జాయిన్ అయిపోయాను. దీంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా మన ఊరికే మళ్ళీ నేను నా అభిరుచికి తగ్గట్టుగా వెతుక్కోవాలి కదా, మనం లా అండ్ ఆర్డర్ అది కాదు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇది. సో మళ్ళీ నేను పీటీసీ వెళ్ళిపోయాను. సో ఈ విధంగా అంటే భూమి మీద ఎవరు ఏదైతే కోరుకుంటారో అది కంపల్సరీగా వర్తిస్తుంది. అవునా, మనం సాధించాలి అంతే. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చెప్తున్న రోడ్లో వాళ్ళు కంపల్సరీ. కారణం ఏమంటే యూత్ అనేవాళ్ళు 100% ఉంటే 100% ఆ ట్రాక్ లో పోరు. ఒక 20% 10% ఉంటారు. కానీ వాళ్ళని చూసి మనము వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారని వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ మనం ఇది చేసుకోవద్దండి. వాళ్ళ గురించి మనం కేర్ తీసుకోవాలా. తీసుకొని మనం వాళ్ళు ఏదైనా పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ తీసుకోవాలా, లేదంటే మనం ఏం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లో పోవాలి అదే ట్రై చేయాలా. వాళ్ళలో ఉండేది మనం చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత రూమ్ లో ఉన్నాయి, కోడ్ క్లోజ్డ్ ఉంది, మొత్తం అంతా గాలి తీసుకొని గాలి వదులుతున్నాము. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో?
గాలి వదులుతున్నాం అంటే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వదిలేస్తున్నాము, ఈ గాలి కలిసిపోతా ఉంది. అదే గాలి మనం తీసుకొని ఇతరులు వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం తీసుకోవడంలే, ఆక్సిజన్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నామా? ఆ గాలిలో కలిసిపోయి అందరూ వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ వానికి వదిలేస్తున్నాం బయటికి, మళ్ళీ అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. సో మంచినే గ్రహించాలి, ఎప్పుడూ కూడా మంచినే గ్రహించాలి. ఇందాకనే మాట్లాడారు కేప్ డే అది ఉంది కదా, కాఫీ నెల్లూరు, ఆయన బిజినెస్ చేసుకోలేక సూసైడ్ చేసుకుంటే అదే వాళ్ళ భార్య తీసుకొని ఈరోజు సక్సెస్ బాటలో నడిపిస్తోంది. ఎట్లా సాధ్యమైంది? కాన్సన్ట్రేషన్. సినిమాలు ఉన్నాయి, సినిమాలు కూడా మాక్సిమం నెగిటివిటీ మనకి ఫీడ్ చేస్తుంటాయి, కానీ మనం నెగిటివిటీ తీసుకోవద్దండి. పాజిటివ్ కూడా ఏదో ఉంటుంది ఎక్కడో, ఆ పాజిటివ్నే తీసుకోండి. మనం ఒక సినిమాలో చూస్తే ప్రకాష్ రాజ్ చెప్తాడు, దేవుడికి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి తలుపు లేచిపోయిన తర్వాత ఆ గడప దేవుని అడుగుతుందంట, స్వామి ఒకే బండరాయిలో కొండని తీసుకొని వచ్చేసినారు బండరాయిని, అదే బండరాయిని ఒకే శిల్పే చెక్కినాడు, నెల్లూరు చెక్కినాడు, నన్ను చెక్కినాడు. మరి నువ్వేమో శిల్పమైనావు, నేనేమో గడప అయినాడు, నన్ను తొక్కుతున్నారు, నిన్నేమో మొక్కుతున్నారు. నాయన నన్ను కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చేశాడు, నిన్ను అట్లా కాకుండా అట్లా ఇట్లా వేస్తే నువ్వు తయారైనావు. అవునా? సో కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. నువ్వు ఏదైనా పెడితే నువ్వు శిల్పం అవుతావు, నో డౌట్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ గడపని ఆలోచించద్దు, నువ్వు అది చూస్తున్నావు, వరదిపోతావు, ఇవన్నీ కావాలంతే నడుస్తుంటే ఎక్కడో ఏదో చేస్తుంటారు. అట్లా వద్దు మనకు. సక్సెస్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, మన దగ్గర ఏముంది, మనకి ఏదో అందుతుంది అంటే మనము మన టార్గెట్ గోల్ పెట్టుకోవడానికి మన ఆర్థిక పరిస్థితి, మన మైండ్ స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ అడ్డంకులు కాదు. నేను పూర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నా, నేను ఐఏఎస్ కాకూడదు అట్లంతా ఏం లేదు. నువ్వు ఎక్కడన్నా ఏ స్టేజ్లో ఉంటావు, నువ్వు ఏదైనా కోరుకోవచ్చు. చూడు, మన పోయిన అబ్దుల్ కలాం ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, ఎక్కడ ఎన్నో సంతానమైన మన మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినారు. సో ఎన్నో ఉన్నాయి చరిత్రలు. మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్లోనే పోవాలి. పాజిటివ్లో పోతే నో డౌట్ సక్సెస్ అవుతాం. మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఎన్నో చరిత్రలు చదివినా. అంతెందుకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ బండిలో కూర్చొని పోతుంటే డ్రైవర్ ఏం చదువుకున్నావు ఆయన, 10th ఫెయిల్ అయినాడు సార్, ఫస్ట్ నువ్వు 10th కట్టన్నాడంట, 10th కట్టించాడు. మళ్ళీ డిగ్రీ కట్టన్నాడంట, డిగ్రీ కట్టించాడు. మళ్ళీ పీజీ కట్టన్నాడు, పిహెచ్డి రోజు ప్రొఫెసర్ అతను. చూసారు ఎప్పుడన్నా? విన్నారా? ఇది వినాలి. ఆయన డ్రైవర్ని ఈరోజు పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ చేసేసాడు. మనకు రోల్ మోడల్ ఏమంటే పుష్ప 2, పుష్ప 1, బాహుబలి ఇట్లా ఉంటారు. మన రోల్ మోడల్ ఎప్పుడు ఎవరు ఉండాలి? వివేకానందనే ఉండాలి. వివేకానంద బుక్స్ చదవండి. నేను కూడా అప్పట్లో స్కూల్ 10th వరకే చదివిన తర్వాత పెద్ద చదవలే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 91లో మళ్ళీ చదవడం స్టార్ట్ చేసిన, డిగ్రీ అది చేసుకుంటూ పోయినా. కానీ నేను చేసేది ఏమంటే మంత్లీ వన్స్ అన్న ఈ మోటివేషనల్ బుక్స్ ఎక్కడో ఉంటాయి. అప్పటికే మాకు విశాలాంధ్ర ఉండేది, ఇట్లా ఉంటాయి. ఆడపోయేసి ఏదో చిన్న బుక్ కొనేవాళ్ళం. కనీసం 1 monthకి 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక చిన్న బుక్ తీసుకోండి, మంచి బుక్ చదవండి. మనం ఈ డిగ్రీ బుక్స్ ఇవన్నీ ఫిజిక్స్, ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ అట్లా కాదు. మనం కొన్ని చరిత్రలు చదివితేనే అర్థమవుతుంది. కొన్ని మనుషుల చరిత్రలు ఉంటాయి ఎన్నో. ఒక శ్రీనివాసన్ అనే ఇంజనీర్ ఉంటాడు, అతనికి వేసుకోవడానికి కూడా బట్టలు ఉండవు. కానీ అతను డిగ్రీ మంచి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతారు, బీటెక్. ఒక మంచి కంపెనీ జాబ్ ఇస్తుంది, అన్ని చెకప్లు అయిపోతాయి. లాస్ట్కి మెడికల్ చెకప్ దగ్గర పోతే కళ్ళు బాగలేవు, నువ్వు సాఫ్ట్వేర్కి పనికి రావనేస్తారు. సో ఇతను ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎనీ జాబ్ అని ఇచ్చేస్తారు. అదే మనమైతే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఏ బిల్డింగ్ ఎక్కి దూకేస్తారు. ఏమంటే అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకుంటారు. ప్రాబ్లం కాదు, అవన్నీ సిచ్యువేషన్స్. అది కాకుండా ఇంకో ట్రాక్ ఉంటుంది, నో డౌట్. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కాదు, సిచ్యువేషన్స్. మనం ఓవర్కమ్ కావాలి. సో అతను మళ్ళీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి చిన్న పెట్టి దాదాపు ఇప్పుడు 500 crores ఏమవుతాను టర్న్. ఇట్లాంటివి ఎన్నో చరిత్రలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ చరిత్రలు చదవాలి. మనం చదివితేనే మనకు తెలుస్తుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడ ఉంది, వానికి అది లేదు, నాకు ఇది లేదు. ఇష్టపడి చదివితే ఏమీ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ నాన్న చెప్పాడు ఈరోజు, అరే 1 గంటకి మీ తాత వస్తాడు, 2 వీలర్ తీసుకురా అన్నాడు అనుకో. ఏం చేస్తావు? 1 గంట కంటే 12 వరకు అలారం పెట్టి నువ్వు లేపు. వాళ్ళ నాన్న లేపమంటారు, అవునా? లేపమని చెప్పేసి 1 గంట రైల్వే స్టేషన్ పోయి వాళ్ళ నాన్న పిలుచుకొని వచ్చి మళ్ళీ పొద్దున కాలేజ్ కూడా పోడు. ఏమంటే 3 గంటల వరకు మేల్కున్నాను, నేను పోలేను, తాతను పిలిచిరామన్నా ఇబ్బంది పడి వచ్చినారంటాం, అవునా? అదే మరుసటి రోజు చెప్పాడు, అరే మా ఫ్రెండ్ వస్తున్నాడు, వాడు నాకు 2 lakhs ఇవ్వాలా, 2 lakhs ఇవ్వాలా, అది ఇస్తే నీకు మంచి బండి కొనిస్తానన్నాడు అనుకో. ఏం చేస్తావు? 12 రైల్వే స్టేషన్లో పోయి తీసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ మిగిలిన టైం కూడా నిద్రపోవు. ఏం బండి కొనాలా? మీ ఫ్రెండ్స్కి అంత ఫోన్ చేస్తావు, ఏం బండి కొనాలని చూస్తా. అదే లేడీస్ అనుకో, అమ్మ మీ 2 lakhs నీ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ కొనిస్తా నేను అన్నాడు అనుకో. ఆమె 12 గంటలకు కూడా మేము చూసుకొని ఏం కావాలో అంకుల్కి తీసి అన్ని పెట్టేస్తాయి. మళ్ళీ పొద్దున్న కూడా ఆమె అంతే, పొద్దున్నే లేసేసి పొదంపాడి గోల్డ్ షాప్ ఉంటుంది. అదే మనమైతే పొదంపా ఏ బండి కొనాలో రెడీ అనేస్తావు, పోయేసి మళ్ళీ మోటార్ సైకిల్ కొనేసుకొని తర్వాత కూడా పండుకో.
ఆ రోజు అయితే కాలేజ్ ఎగ్గొట్టేస్తావు, మరి ఈ రోజు అయితే మళ్ళీ పడుకో. ఆ బండి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చూపించడానికి బయట వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకని? అక్కడ కష్టం అనిపించింది, మరి ఇక్కడ ఇష్టం అనిపించింది. ఎందుకని? మనిషికి ఏదో వస్తుంది, ఫలితం వస్తుంది, నో డౌట్. మీరు ఇష్టపడి చదవాలి, హార్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి, ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైఫ్ని, ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు 25 years లోపల ఏదైనా ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకోగలిగితే దాని తర్వాత లైఫ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే కష్టపడితే అట్లా కాకుండా 25 years వరకు ఏదో బండి కొనుక్కొని, ఇంకేదో హెయిర్ స్టైల్ మార్చుకొని, ఇంకేదో హ్యాబిట్స్, మంచి టైం పీక్ అవర్స్ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ అవుట్స్కట్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తూ, ఈ చిట్ చాట్ చేస్తూ ఇట్లా టైం వేస్ట్ చేస్తే తర్వాత మీరు ఇబ్బంది పడతారు. మీకు అప్పుడు చాలా పడతారు. ఈ మధ్యన రీసెంట్ గా చూసింటారు, ఒక మేజిస్ట్రేట్ ఒక మనిషికి పనిష్మెంట్ వేసి వెళ్ళిపోతుంది, ఒక 7 years అనేస్తుంది థెఫ్ట్ కేసులో. తర్వాత చూస్తే వాడు దొంగకి తర్వాత చూస్తే ఇట్లే చూస్తే వాడి క్లాస్మేట్ పిలుస్తుంది, అరే నువ్వు సో రఘు కదా అంటే, అవునండి మీరు అంటే, అరే నువ్వు చదివిన స్కూల్లో నేను చదివినాను. ఒకే స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళు ఒకరేమో దొంగ అయినారు, ఒకరు మేజిస్ట్రేట్ అయినారు. ఎట్లా? ఎందుకని ఎట్లా? వానికి గోల్ లేదు, ఏం లేదు. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా మనకి ఇది చేస్తుంది, మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఇవే చెప్తుంది అంతే తప్ప నీ గోల్ నువ్వు ఓన్సింది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే. నువ్వు ఎట్టుపోతున్నావు. ఇప్పుడు డిగ్రీ అనేది ఒక సర్టిఫికేట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎంత యాక్వైర్ చేస్తావు నాలెడ్జ్? నేను యూపీఎస్సీ చేస్తాను, నేను ఐపీఎస్ చేస్తాను, నా ఐఏఎస్ అవుతాను అట్లంటే సరిపోదు, కష్టపడాలి. 100 కొడతాను, సెంచరీ కొడతానని బ్యాట్ పట్టుకొని గ్రౌండ్ లో దిగిన బ్యాట్స్మెన్ ఎంతసేపు స్కోర్ బోర్డ్ చూసుకుంటుంటే అవుతుందా? కుదరదు. ఎవరు బౌలర్ వస్తున్నారు, వాడు స్పీడా స్పిన్నా, అవుట్ చేస్తున్నారు, ఏమన్నా కీపర్ మార్చున్నాడా, కీపర్ ఏమన్నా సిగ్నల్స్, ఏం చేయాలని నేను ఇప్పుడు గా మళ్ళీ షార్ట్, ఓహో దీంట్లో సక్సెస్ అవ్వచ్చు, మనం దీంట్లో ఇది ఉంది అని. ఎనీహా నేను చెప్తుంటే కంటిన్యూగా నేను చెప్తూనే ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ మీ. నో ప్రాబ్లం. No life, there is no life. Because my dear friends, simple example, our correspondent Subbareddy sir, from cycle to 40 lakhs car. Not single car, 3 cars. And international trips, lot of properties. But have you seen Subbareddy sir is showing any kind of exaggeration in front of many people? No. So he is simple. మీరు వద్దన్నా కరెస్పాండెంట్ కలిసాడు. రియల్ సార్, వేరే కాలేజ్ అయితే కరెస్పాండెంట్ మాట్లాడాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టే. మా మీద కూడా నేను బిజినెస్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను సార్. జస్ట్ ఈజ్ హెచ్ఓడి లైక్ మీ. ఆ హెచ్ఓడితో కలవాలి అంటే హీ స్టాండింగ్ అట్లీస్ట్ 2 hours ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్. బట్ మా కాలేజ్లో అవ్వాలి సార్. అగైన్ హీ గో టు ద పార్క్, అగైన్ హీ స్టార్ట్ లర్నింగ్. Again and again, after having some food in the hotel, again he start learning. That's the best thing he had made in his life to get succeed. Really? Nowadays, we are having phones, we are having ChatGPT, we are having Meta AI, we are having Gemini, everything in our hands. We never like to search anything in that. But here is search it. Candidate got 20 years almost like it. సూపర్ సార్, అవును సార్. వీళ్ళలో కూడా చేయలేరు పిల్లలు, వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఆ ఫిట్నెస్ లేక కాలేజీలో అమ్మాయి వాళ్ళకి అంజలి ఒక్కొక్క
ఒక్కొక్కటి ఇస్తాం సార్. ఫోటో వన్ బై వన్ నేమ్స్ ఇచ్చేయరా. ఓకేనా? అలా టీమ్ వైజ్ ఇచ్చేయాలి. అంటే పర్లేదు సార్, ఇంతకంటే హ్యాపీ అకేషన్ నాకు.